नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम बेक। 11th साइंस फिजिक्स प्रकरण नंबर 2 मापन અને એકમ પદ્ધતિ આજનો આપણો આ 10મો લેક્ચર। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રુટિ વિશે માહિતી લીધી, ત્રુટિઓના પ્રકાર વિશે માહિતી લીધી, ત્રુટિનો અંદાજ કેવી રીતે મેળવી શકાય એટલે કે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ, सापेक्ष त्रुटि उपरथी प्रतिशत त्रुटि, आ बधी वातनी आपणे चर्चा करी। परंतु हवे आपणे अहींया वात करीए छीए त्रुटिओनुं संयोजन। त्रुटिनुं संयोजन त्रुटिओनुं संयोजन एटले शुं? केवा प्रकारनी त्रुटि? तो कि रूटीन लाइफ नी अंदर भौतिक विज्ञान में आपणे त्रुटिओना संयोजननो खूब ज वधु प्रमाण में उपयोग थतो होय। उदाहरण तरीके बे भौतिक राशिओना अलग अलग मापन में त्रुटिओ आवेली होय अने ए अलग अलग मापन बे भौतिक राशिओना क्यांक सरवाळा थता होय, क्यांक बादबाकी थती होय, क्यांक एनो गुणाकार थतो होय के क्यांक एनो भागाकार थतो होय। तो आवा समये आवी भौतिक राशिओना संयोजन दरमियान मळती आवी त्रुटिओनुं संयोजन कई रीते मेळवी शकाय एनी आपणे चर्चा करवानी छे। उदाहरण तरीके आपणे बात करीए के कोई पण पदार्थनी घनता, तो घनता एटले शुं आपणे खबर छे? घनता बराबर दळना छेदमां कद। तो कोई भौतिक राशिनी घनतामां त्रुटि शोधवी होय तो ए पदार्थनी अंदर जे पदार्थनुं दळ छे ए दळमां रहेली त्रुटि अने कदमां एटले के परिमाणमां रहेली त्रुटिओने शोधता बंनेनो भागाकार करी अने घनतामां रहेली त्रुटि शोधी शकाय। एटले के आवा अलग अलग भौतिक राशिओना संयोजनमां रहेली त्रुटिओनो कई रीते अंदाज मेळवी शकाय एवा प्रकारनी त्रुटिओनो अंदाज आपणे मेळवવાનો छे। उदाहरण तरीके आपणे 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા છે કે અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ। અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ तो बे के बे करता वधारे अवरोधो श्रेणीमां जोड़ेला होय त्यारे आपणे एनो समतुल्य अवरोधनुं समीकरण, उदाहरण तरीके बे अवरोधोने श्रेणीमां जोड़ेला छे तो R बराबर R1 प्लस R2, ज्यां R ने इंग्लिश में रेजिस्टन्स कहीए छीए एटला माटे एनी संज्ञाने R वडे दर्शावीए। बे अलग अलग अवरोधने श्रेणीमां जोड़ेला होय त्यारे ए अवरोधनुं समतुल्य मूल्य बंनेना सरवाळा जेटलुं थाय। परंतु बंने अवरोधना आ मूल्यमां कंईक त्रुटि रहेली होय तो ए दरमियान आवा सरवाळाना संयोजनमां त्रुटिओनो केवी रीते मेळवी शकाय छे एनी चर्चा अहींया आपणे करवानी छे। एटले के ज्यारे बे के बे करता वधारे भौतिक राशिओनुं सरवाळा बादबाकी एटले के तफावत स्वरूपे के गुणाकार के भागाकार के पछी अमुक एवी भौतिक राशिओ छे के जेना घात के घातांकनी अंदर पण त्रुटिओ जोवा मळती होय एना मूल्यमां, त्यारे आपणे केवा प्रकारना सूत्रोनो उपयोग करी अने भौतिक राशिओनुं त्रुटिनुं संयोजन मेळवी शकाय तेनी आपणे अहींया चर्चा करशुं। तो सौप्रथम आपणे वात करीए भौतिक राशिओना आवा प्रकारनी त्रुटिना संयोजनमां सरवाळा तथा तफावतमां सरवाळा तथा तफावत, तफावत एटले के बादबाकीमां त्रुटि। तो आपणे धारी लईए छीए, धारो के बे भौतिक राशिओ भौतिक राशिओ ए अने बी छे। आ भौतिक राशिओना मूल्यों मेळवता एनी सापेक्ष त्रुटि, एनी निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आ बधा विषय माहिती आपणे लई लीधी छे।
હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ પેલા સરવાળામાં ત્રુટીની વાત કરીએ તો બે ભૌતિક રાશિઓનો સરવાળા કરતા તેનું મૂલ્ય આપણને આવું કંઈક મળે છે એટલે કે z બરાબર a પ્લસ b જેટલું મળે છે. આને હું સમીકરણ નંબર 1 માર દઉં કે જ્યાં z બરાબર બે ભૌતિક રાશિ a અને b ના સરવાળો છે. હવે આ બે ભૌતિક રાશિઓના મૂલ્યો ભૌતિક રાશિ a નું મૂલ્ય a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a અને ભૌતિક રાશિ b નું મૂલ્ય b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b જ્યાં ડેલ્ટા a અને ડેલ્ટા b અનુક્રમે ભૌતિક રાશિ a માં ત્રુટી ભૌતિક રાશિ b ના માપનમાં ત્રુટી દર્શાવે છે જે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. તો અહીંયા ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a એ ભૌતિક રાશિ a નું માપન દર્શાવે છે. b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b એ અનુક્રમે ભૌતિક રાશિ a અને b નું માપન દર્શાવે છે જ્યાં ડેલ્ટા a અને ડેલ્ટા b શું છે ત્રુટીઓ છે. તો હવે આ બે પ્રકારની ત્રુટીઓના આપણે શું કરવા છે સંયોજન જોઈ છે. તો એની પરિણામી ભૌતિક રાશિ z માં ત્રુટી કેટલી થશે તો કે z માં ત્રુટી z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z એટલે કે પરિણામી ત્રુટી કંઈક આપણને આવી મળે. આથી બંનેનો સરવાળો કરતા ચાલો બંનેનો સરવાળો કરો તો શું થશે z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z બરાબર a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. રેડી? તો ચાલો હવે આ બંનેનો સરવાળો કરી તો કંઈક આને આ રીતે લખી શકાય અને બીજી વાર લખો છો માટે z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. એને અલગથી લખું છું કૌંસ છોડી દીધા a પ્લસ b પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. તો આગળ આપણે સમીકરણ 1 માં લખ્યું છે કે a પ્લસ b બરાબર z. તો અહીંયા લખી શકાય સમીકરણ 1 પરથી સરવાળામાં મહત્તમ ત્રુટી શોધવી છે મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી. તો જોવો જોઈએ a પ્લસ b ની જગ્યાએ z લખી શકાય તો z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z બરાબર z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. આ બંને કટઆઉટ થઈ જશે તો વધશે શું પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા b. તો સરવાળામાં મહત્તમ આ નિરપેક્ષ ત્રુટી દર્શાવે. તો સરવાળાની મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી એટલે શું બાદબાકી ન હોય માત્ર ને માત્ર સરવાળો જ હોય એને મહત્તમ ત્રુટી કહેવાય. તો અહીંયા મહત્તમ ત્રુટી શું મળશે તો કે સરવાળામાં મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી ડેલ્ટા z બરાબર ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. રેડી? મહત્તમ એટલા માટે કારણ કે અહીંયા જે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિઓનો આપણે સરવાળો કરીએ છીએ એ દરેક ભૌતિક રાશિ માત્ર ને માત્ર સરવાળાની મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી દ્વારા મેળવી શકાય છે. તો આ વાત થઈ સરવાળામાં ત્રુટી. આ જ રીતે જો બાદબાકીમાં ત્રુટી મેળવવી હોય એટલે કે તફાવતમાં ત્રુટી બે ભૌતિક રાશિઓ તફાવતમાં ત્રુટી અથવા તો બાદબાકીમાં ત્રુટી. તો અહીંયા આપણે જે ભૌતિક રાશિઓ લીધેલી છે એ બે જ ભૌતિક રાશિઓની આપણે વાત કરીએ. જો ભૌતિક રાશિ a અને b છે
તો આ બંને ભૌતિક રાશિઓનો હવે તફાવત લેવાનો છે। જો સરવાળો કર્યો હતો ત્યારે આપણને z બરાબર a + b મળ્યું, તો નવી ભૌતિક રાશિ જે મળશે એ અહીંયા તફાવત સ્વરૂપે લખવાની છે। તો અહીંયા લખીએ કે આ બંને ભૌતિક રાશિઓનો તફાવત z બરાબર a - b, અહીંયા કૌંસમાં એક શરત લખવી પડશે, a ઇઝ ગ્રેટર ધેન b, કારણ કે જો a એ b કરતા મોટો ન હોય તો z કેવો મળે? ઋણ મળે। રેડી? તો અહીંયા આપણે બે ભૌતિક રાશિઓના તફાવતની સંયોજનની ત્રુટિ મેળવવી છે। તો બે ભૌતિક રાશિઓનો તફાવત z બરાબર a - b, જ્યાં a છે એ શું દર્શાવે છે? a ± ડેલ્ટા a, અને b શું દર્શાવે છે? b ± ડેલ્ટા b। તો બધાની કિંમતો મૂકીએ અહીં, તો અહીં z ની જગ્યાએ શું લખાય? z ± ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ± b, સોરી ± ડેલ્ટા a માઇનસ b ± ડેલ્ટા b। ચાલો આગળ અહીંયા જે કરેલું હતું એ જ સ્વરૂપે આપણે લખીએ, a - b ± ડેલ્ટા b। તો શું થશે? માટે a - b એટલે શું થાય? z। તો સીધું લખી શકાય z ± ડેલ્ટા z બરાબર z ± a ± ડેલ્ટા a ડેલ્ટા b। તો અહીંયા પણ આપણે શું મળ્યું જોવો જોઈએ? ડેલ્ટા z બરાબર ± ડેલ્ટા a ± ડેલ્ટા b। તો તફાવતમાં પણ મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ બે ભૌતિક રાશિના તફાવતમાં મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળે છે? ડેલ્ટા z બરાબર ડેલ્ટા a + ડેલ્ટા b, એટલે કે નિરપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા જેટલું મળે છે। તો આ બંને ભૌતિક રાશિઓ કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિઓના સરવાળા કરવામાં આવે છે કે બાદબાકી કરવામાં આવે ત્યારે એની પરિણામી જે નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળે છે એ કેટલી મળે છે? તો કે દરેક ભૌતિક રાશિના નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી મળે છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા આ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ લખી નાખો। ચાલો એની વ્યાખ્યા હવે લખીએ કે સરવાળા કે તફાવતમાં નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેવી રીતે મળી? તો કે બે ભૌતિક રાશિઓના સરવાળા કે બાદબાકી હોય ત્યારે બે ભૌતિક રાશિઓના સરવાળા કે બાદબાકી હોય ત્યારે પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે સરવાળો કે બાદબાકી કરીએ છીએ તે દરમિયાન હોય ત્યારે પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ। નિરપેક્ષ શું કામ? કારણ કે ડેલ્ટા z એ નિરપેક્ષ છે, ડેલ્ટા a પણ નિરપેક્ષ છે। આગળ આપણે ત્રુટિઓના અંદાજમાં ભણી ગયા છે। પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ એ દરેક ભૌતિક રાશિના નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય છે। નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા
જેટલી હોય છે। એટલે કે સરવાળો કરો કે બાદબાકી કરો, એટલે કે સરવાળા કે તફાવતમાં ભૌતિક રાશિઓની નિરપેક્ષ ત્રુટીઓનો સરવાળો એ મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી આપે છે। તો ત્રુટીઓના સંયોજનમાં સરવાળા કે બાદબાકીની અંદર મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટી એ દરેકે દરેક ભૌતિક રાશિના પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટી, એટલે કે દરેકે દરેક ભૌતિક રાશિના નિરપેક્ષ ત્રુટીઓના સરવાળા જેટલી હોય છે। એટલે કે પછી કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના સરવાળા હોય કે બાદબાકી હોય, પરંતુ એની નિરપેક્ષ ત્રુટી કેવી મળે છે? દરેકે દરેક ભૌતિક રાશિના સરવાળા જેટલી મળે છે। ચાલો, ત્રુટીઓના સંયોજનમાં સરવાળા અને તફાવતમાં ત્રુટી પછી હવે આપણે જોઈએ ત્રુટીઓના સંયોજનમાં ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટી। ગુણાકાર અને ભાગાકારની અંદર આપણે ત્રુટીની વાત કરીએ તો ધારી લઈએ, ધારો કે બે ભૌતિક રાશિઓ, ધારો કે બે ભૌતિક રાશિઓ A અને B નો ગુણાકાર Z છે, એટલે કે એક નવી ભૌતિક રાશિ મળે છે। માટે Z બરાબર A ઇન્ટુ B, જ્યાં Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z ની જગ્યાએ શું લખાય? તો કે Z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z, A ની જગ્યાએ A પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A અને B પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B। તો હવે આ દરેકે દરેક ભૌતિક રાશિઓનો આપણે ગુણાકાર કરવો છે, માટે Z બંને ભૌતિક રાશિઓનો ગુણાકાર કરતા ચાલો ગુણાકાર કરશું તો આપણે શું મળશે? Z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z બરાબર કૌંસની અંદર લખીશ A પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A કૌંસ પૂરો, બીજા કૌંસમાં B પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B। ચાલો આને હું એમને લખી નાખું છું, Z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z બરાબર, હવે આ બંનેનો ગુણાકાર, આ બંનેનો ગુણાકાર આપણે આવડવો જ જોઈએ, જોવો જોઈએ। આની સાથે આનો ગુણાકાર, પછી એનો જ આની સાથે ગુણાકાર, એવી જ રીતે આની સાથે આનો ગુણાકાર, એનો જ આની સાથે આનો ગુણાકાર। તો ચાલો લખીએ, શું થશે? A ઇન્ટુ B, A ઇન્ટુ B, A ઇન્ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B, રેડી? તો A ઇન્ટુ ડેલ્ટા B પણ કેવા? પ્લસ ઓર માઇનસ, હવે આની સાથે આનો તો પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A ઇન્ટુ B, પછી આના સાથે આનો પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A ઇન્ટુ ડેલ્ટા B। એકદમ સરળ છે। ચાલો હવે આ જે સમીકરણ મળ્યું એમાં સમીકરણની ડાબી બાજુએ Z વડે ભાગીએ અને સમીકરણની જમણી બાજુએ AB વડે ભાગવાના છે આપણે। તો અહીંયા લખું છું, સમીકરણમાં ડાબી બાજુ એટલે આ Z વડે તથા જમણી બાજુ AB વડે ભાગતા। ચાલો ડાબી બાજુ Z વડે ભાગું તો Z ભાગ્યા Z એટલે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z ના છેદમાં Z। હાલો આ બાજુ Z વડે ભાગી નાખ્યા, અને AB વડે ભાગવાના છે, AB ને AB વડે ભાગું તો 1 વધશે પ્લસ ઓર માઇનસ, અને AB એને AB વડે ભાગું તો એ ઉડી જાય, નીચે શું વધશે? ખાલી B વધશે, તો ડેલ્ટા B ના છેદમાં B। હાલો પ્લસ ઓર માઇનસ
ડેલ્ટા એ ઇન્ટુ બી ને એ બી વડે ભાગવું તો બી બી ઉડી જાય, શું વધશે? ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ. અહીંયા ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ અને ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી એ બી વડે ભાગ્યા, પણ સેપરેટ લખી નાખ્યા કારણ કે ગુણાકારમાં સેપરેટ લખી શકાય છે. રેડી? તો આને ઝેડ વડે ભાગ્યા, ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ એટલે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ અહીંયા ઝેડ વડે ભાગી નાખ્યા, ડેલ્ટા ઝેડ ના છેદમાં ઝેડ, ડેલ્ટા ઝેડ એ નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે. પછી અહીંયા એ બી વડે ભાગ્યા, એ બી વડે ભાગતા એ બી ભાગ્યા એ બી 1 વધે પ્લસ ઓર માઇનસ, અને એ બી વડે ભાગવામાં આવે તો એ ઉડી જાય, નીચે બી ખાલી વધશે તો ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ બી બી ઉડી જશે તો ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ ઇન્ટુ બી ડેલ્ટા બી, તો બંનેના છેદમાં એ વાળા છેદમાં એ લખ્યો ને બી વાળાના છેદમાં બી લખ્યો. હવે જો અહીંયા અંતિમ પદ જે છે ને એ નિરપેક્ષ ત્રુટિઓનો ગુણાકાર છે, સોરી સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો ગુણાકાર છે. એટલે કે અંતિમ પદ ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ ગુણ્યા ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી, એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય સાપેક્ષનો પણ ગુણાકાર એ ખૂબ જ નાનું પદ આપશે. શું આપશે? ખૂબ જ નાનું પદ આપે છે. આથી અંતિમ પદને તો કે અંતિમ પદમાં સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો ગુણાકાર હોવાથી અંતિમ પદમાં સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો ગુણાકાર હોવાથી તેનું મૂલ્ય અવગણી શકાય છે. એટલે કે ખૂબ જ નાનું હોય એટલા માટે અવગણી શકાય. તો અહીંયા જુઓ એક એક ઉડી જશે તો વધશે શું? અહીંયા લખું છું ડેલ્ટા ઝેડ ના છેદમાં ઝેડ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ. હવે પ્લસ ઓર માઇનસ લખો કે ન લખો કાંઈ ફેર પડશે નહીં. રેડી? તો શું વધશે? ક્રમમાં લખીએ ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી. એટલે કે અહીંયા જે આપને મળે છે ડેલ્ટા ઝેડ ના છેદમાં ઝેડ બરાબર ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી. પ્લસ ઓર માઇનસ રાખવું હોય તો કંઈ વાંધો નથી. તો આ જે આપણને મળે છે એ બે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર સ્વરૂપે શેનું સમીકરણ મળ્યું? તો કે બે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર કરવામાં આવે ત્યારે તેની પરિણામી સાપેક્ષ ત્રુટિ, મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. સાપેક્ષ ત્રુટિ આપણને ખબર છે શું? તો કે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને આપેલ ભૌતિક રાશિના મૂલ્યના ભાગાકારને સાપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય. એ આગળ આપણે ભણી ગયા છીએ. તો આ છે આપણે બે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર સમયે મળે. હવે બે ભૌતિક રાશિઓના ભાગાકાર વખતે પણ આવું જ મળશે. જે તમારે શું કરવાનું છે? ઘરેથી આ ગણવાનું છે. એટલે કે બે ભૌતિક રાશિઓના ભાગાકારમાં ત્રુટિ જે તમને આટલી જ મળશે. ડેલ્ટા ઝેડ ના છેદમાં ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ ના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ના છેદમાં બી. બે ભૌતિક રાશિઓના ભાગાકારમાં ત્રુટિનું તમે સંયોજન કરશો એ સમયે તમારે દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો પડશે, જે તમારે 11મા ધોરણની અંદર ગણિતની અંદર આવશે. એટલે કે હવે આ બંને ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે જેમ સરવાળામાં મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિના સરવાળા જેટલી મળતી હતી, એવી જ રીતે અહીંયા કોઈ પણ બે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરતા સમયે મળતી મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટિ, મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય છે. તો વ્યાખ્યા બની ગઈ. ચાલો વ્યાખ્યા શું છે?
બે ભૌતિક રાશિઓના રેડી ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર કે ભાગાકારમાં મળતી મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટિ અથવા તો સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી હોય તો કે દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય છે દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય છે જેમ આગળ આપણે સરવાળા અને બાદબાકી એટલે કે તફાવતમાં જોયું કે નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે કે પરિણામી ત્રુટિ મળે છે એવી જ રીતે ભાગાકાર અને ગુણાકાર કરતી વખતે કોઈ પણ બે ભૌતિક રાશિ બે કે બે કરતા વધારે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર કે ભાગાકાર હોય ત્યારે મળતી સાપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિના સાપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા બરાબર હોય છે પછી એ ભાગાકાર હોય તો પણ સાપેક્ષ ત્રુટિનો સરવાળો થાય અને ગુણાકાર હોય તો પણ સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરવાળો થાય છે એટલે કે સરવાળા અને બાદબાકીમાં નિરપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરવાળો ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરવાળો આપણે કરતા એની પરિણામી સાપેક્ષ ત્રુટિ મળે છે અને ત્યાં પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ મેળવી શકાય છે તો આ છે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટિ ચાલો ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિઓમાં ત્રુટિ ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિઓમાં ત્રુટિ આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે ભૌતિક રાશિ z બરાબર a સ્ક્વેર છે એટલે કે a ની બે ઘાત એટલે કે બે ઘાતાંક ધરાવે છે આવી ભૌતિક રાશિઓની પરિણામી ત્રુટિ એટલે કે ત્રુટિનું સંયોજન મેળવવું હોય ત્યારે શું કરવું જોઈએ એની વાત કરીએ તો ચાલો અહીંયા a નો સ્ક્વેર છે એને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય તો કે z જ્યાં z બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z અને એની જગ્યાએ શું લખીએ છીએ a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a હવે આ સમીકરણને હું આ રીતે પણ લખી શકું અહીં z બરાબર a ઇન્ટુ a લખાય ને a ગુણ્યા a એટલે એનો સ્ક્વેર રેડી તો z ની જગ્યાએ શું લખીએ z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z બરાબર a ની જગ્યાએ a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a ઇન્ટુ a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a હવે યાદ કરો હવે અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગુ પડ્યો તો દરેક ભૌતિક રાશિના ગુણાકાર એ દરેકના સાપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા જેટલો હોય તો હવે અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લાગુ પડાવતા તો અહીં ભૌતિક રાશિના ગુણાકારમાં ત્રુટિ લાગુ પાડતા શું થશે તો ગુણાકારમાં ત્રુટિ શું કહે છે કે દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરવાળો એ પરિણામી ત્રુટિ આપને આપે તો સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા z ના છેદમાં z બરાબર ડેલ્ટા a ના છેદમાં a પ્લસ ડેલ્ટા a ના છેદમાં a દરેક ભૌતિક રાશિ એટલે a અને a તો બે વાર ડેલ્ટા a ના છેદમાં a પ્લસ ડેલ્ટા a ના છેદમાં a પ્લસ ડેલ્ટા a ના છેદમાં a એટલે બે વાર ડેલ્ટા a ના છેદમાં a એટલે કે z બરાબર a સ્ક્વેર કોઈ ભૌતિક રાશિની બે ઘાતાંક હોય તો એની સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલા ગણી થઈ જાય બે ગણી થઈ જશે તો સામાન્ય સમીકરણ આપણે લખવું હોય તો શું લખાશે સામાન્ય સમીકરણ આપણે કોઈ વિચારીએ સામાન્ય સૂત્ર
તો આના ઉપરથી આપણે એવું નક્કી કરી શકીએ કે કોઈ ભૌતિક રાશિ z બરાબર a ની a ઘાત b ની b ઘાત અને છેદમાં c ની c ઘાત હોય, a ઘાત બરાબર 5 લ્યો, b ઘાત બરાબર 8 લ્યો, c ઘાત બરાબર 3 લ્યો, તો આવી કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ આપેલી હોય તો એની પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળે છે? ડેલ્ટા z ના છેદમાં z a ગણી થઈ જાય એટલે a ઘાત આગળ આવે, a ગુણ્યા ડેલ્ટા a ના છેદમાં a પ્લસ b આગળ આવે. કેમ? અહીંયા કારણ કે b આગળ આવ્યા તો ડેલ્ટા a ના છેદમાં a લખ્યું હતું, રેડી? b આગળ આવે ડેલ્ટા b ના છેદમાં b ઇન્ટુ કરી નાખો તો ચાલશે, પ્લસ c આગળ આવે ડેલ્ટા c ના છેદમાં c. હવે તમને પ્રશ્ન એવો થાય કે ભાગાકારમાં હોય ત્યારે પણ એવું, તો કે આગળ ભાગાકારનો પણ નિયમ ભણી ગયા, દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ મૂલ્યના સરવાળા જેટલું જ થાય. તો અહીંયા બે નિયમો એક સાથે લાગુ પડ્યા, ગુણાકાર ભાગાકારનો અને એ ઘાતાંક વાળો નિયમ. તો આ સામાન્ય સૂત્ર છે. જ્યારે કોઈ પણ રકમની અંદર આપણે આવા પ્રકારની રકમ આપી હોય ત્યારે આપણે એની સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધવી હોય તો એની ઘાત આગળ આવે એટલે કે એટલા ગણા થઈ જાય અને એનું સાપેક્ષ મૂલ્ય, સાપેક્ષ ત્રુટિ આપણે લખવાની થાય. તો આપણે એની વ્યાખ્યા સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું લખી શકાય? તો કે ઘાતાંક. હવે જો કોઈ એક ઘાતાંક લઈ લીધી, રેડી? તો અહીંયા આપણે વિચારીએ કે ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિનું સાપેક્ષ મૂલ્ય, ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળે છે? જો k ઘાતાંક ધરાવતી હોય તો સાપેક્ષ ત્રુટિ k ગણી મળે છે, એટલે કે k ગણી હોય છે. 5 ઘાતાંક ધરાવતી હોય તો 5 ગણી સાપેક્ષ ત્રુટિ મળે, 10 ઘાતાંક ધરાવતી હોય તો 10 ગણી મળે, એટલે કે k ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિ k ગણી હોય છે. તો આ છે ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિઓમાં ત્રુટિ. તો આગળ આપણે સરવાળા બાદબાકીમાં ત્રુટિ જોઈ, ગુણાકાર ભાગાકારમાં ત્રુટિ જોઈ અને અત્યારે આપણે જોયું ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિમાં ત્રુટિ.